سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بات ہو گئی کہ عوام کو ایک جو ہے اس طرح کے فریب میں آپ ڈالتے جائیں. G20 واز اے سکسیسفل ایونٹ بائی آل مینس. اس میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا, کسی طرح کی کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ جی دیکھیں یہ ہو گیا. تو جو حسد ہوتی ہے نا وہ انسان کو, اور جو تشدد ہوتا ہے وہ سیاست کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ آگ سوکھی لکڑی کو. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مقبولیت کا کہنے کہ جنازہ نکالا جا رہا ہے, اور جو کپتانی ہے اس کا بھانڈا پھوڑا جا رہا ہے, اور کھلاڑی اپنے ہی کپتان کی آپ کہہ رہے نرگسیت, انا, غرور اور تکبر جو ہے وہ ان سے متنفر دکھائی دے رہی ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی ایک کے بعد ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے جو دوسری وکٹ گر رہی ہے, یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اور تحریک انصاف کی جو سابق رہنما شیری مزاری صاحبہ, اور پھر ناظرین کرام, ایک جانب تو عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے, عمران خان کی سیاسی جماعت کو ختم کرنے اور پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران احمد خان نیازی کو مائنس کرنے کے منصوبے پر جو عمل درآمد ہے وہ کافی تیز ہو چکا ہے. بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن اس سب کے اندر صاحب پاکستان کے سیکرٹری جو خارجہ ہیں انہوں نے آج یہ بات کی ہے دوبارہ, اور بڑے زور و شور سے بات کی ہے کہ پاکستان کے نے یہ بات کی ہے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے جب تک 2019 کی جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل چینجز جو کی گئی تھی کشمیر میں وہ ریووک نہیں کی جاتی. اور یہ بات رپورٹ ہوئی ہے. اور انڈیا جو ہے ظاہری بات ہے وہ G20 میں کوئی ممالک کو وہاں لے کے جانے میں کامیاب ہوا. ایکسیپشن ہے سعودی عربیہ, چائنا, ٹرکی, انڈونیشیا, لیکن وہ بھی ان کے پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ گیا ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی میں انڈیا بات نہیں کرنا چاہ رہا, یا کہ آپ کو الیکشنز نظر آ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ واقعی بڑے پرنسپل ہماری پوزیشن ہے. سو وٹ ڈو یو میک آف دس اسٹیٹمنٹ آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحب کی جو ہے؟ دیکھیں جی, یہ اسٹیٹمنٹ کا جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک جو ہے وہ ریسنٹلی 1-2 ویک کے دوران جو انڈین لیڈرشپ ہے اس نے اس پہ بیانات دیے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے جو ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کنڈیوسو انوائرنمنٹ کا میرے خیال میں لفظ انہوں نے استعمال کیا, وہ ذمہ داری ہے پاکستان کی. اور یہ بات جو ہے وہ مودی صاحب نے بھی کی ہے ریسنٹلی 1 ویک پہلے. تو جس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی دیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ماحول جو ہے وہ پاکستان کریٹ نہیں کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے جو ہے نا ڈائلاگ کے لیے. اب وہ ماحول کیا کریں گے, اور یہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے زیادہ جو ہے پیس اور وار کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ پرابلم یہ رہا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے معاہدے کر لیے. معاہدہ شملہ جو ہے وہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے, نہیں تھا اس وقت کے کانٹیکس میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں سپر پاورز انوالو تھی. یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے جو ہسٹری نہیں جانتے. اس معاہدے کو ایک طرح سے آپ فورس کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے, لیکن جو ہے وہ سوویت یونین نے بہت ہی ایک کمپیلنگ قسم کا رول پلے کر کے پہلی بات ہے ان کو بٹھایا شملہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں. اور دوسرا اس کے لیے سپر پاورز سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھی جس نے باقاعدہ گرین سگنل دیا, اور دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں نے الگ الگ طور پہ, اگر آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں خط و کتابت, تو دونوں نے الگ الگ طور پہ شملہ سے پہلے امریکہ سے بھی باقاعدہ جو ہے ان ریٹن کمیونیکیٹ کیا کہ ہم دو ملکوں کے درمیان وہ ٹریٹی ہو جاتی تو فار ایور ان کے درمیان امن قائم ہو جاتا. لیکن ود ان 15 days پاکستان میں آ کے تو معاہدہ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جانا شروع ہو گیا. سب سے پہلے تقریریں شروع ہوئی, اور خود ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدے کیے تھے اس وقت
उसके लिए जो अमली तौर पे उनको काम करने की ज़रूरत थी उसके बरक्स उन्होंने करना शुरू कर दिया। मसलन उन्होंने वादा ये किया था कि मैं कश्मीर इशू को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफ्यूज़ कर दूंगा, अंडरटेकिंग ये थी। आके तो 10-15 दिन बाद अवाम की नब्ज़ देख के तो भुट्टो साहब ने उसके उलट तकरीरें शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इतने बड़े बड़े मायदे करके फिर जाएं और आज तक जो है, आप मुझे एक लीडर बताएं जिसने खड़े होकर पूरी जुर्रत से अवाम की आंखों में आंखें डाल के तो ये कहा हो कि जनाब हमने मादा शिमला किया है, होशो आवाज में किया है कोई जो है हम ड्रग्ड या ड्रंक नहीं थे या हम पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो हम इसको इन्फोर्स करेंगे, हमारी लीडरशिप ने ये काम किया है। अब अवाम कौन होते हैं कि उठ के खड़े हो जाएं? हम नहीं मानते। अवाम का मैंडेट लेके तो गए थे ना जुल्फकार अली भुट्टो, इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे, कोई डिक्टेटर तो नहीं गया था ना। अब ये बात है नहीं, चलते नहीं भाई। अब जहाँ पे मायदा शिमला डिसाउन हो गया वहां पे अब क्या मुज़ाकरात कर लेंगे? इसलिए जो है इंडिया जब ये कहता है कि भाई आप पहले ये मसला हल करें कि कंड्यूसिव माहौल का मतलब ये है कि आप टेररिज्म को काबू करें और हम जो है उसके बाद आपके साथ बैठते हैं। अब ये कहते हैं हमने काबू कर लिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 3 दिन पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट सुल्तनती है, वहां पे इन्होंने जो है 3 मिलिटेंट अरेस्ट किए जिनमें एक गाजी शहजाद भी है। गाजी शहजाद वो आदमी है जो कारगिल में पाकिस्तानी फौज में था, कारगिल लड़ाई लड़ा वो, वहां पे जो आगे जाके उसका जो फॉल आउट हुआ उसके नतीजे में वो इस्तीफा दे के या निकल के बहरहाल फौज से निकल के तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। कश्मीर में भी गया, वो मैंने कहीं और भी जिक्र किया था, वहाँ अरेस्ट हुआ। दूसरी तरफ वापस आके तो उसने बाकायदा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आज़ाद कश्मीर में उसने ट्रेनिंग कैंप खोले। ये बात मैं कर रहा हूँ 1 हफ्ता पहले की। ये 6 महीने से कह रहे हैं कि हम मिलिटेंसी बंद कर दी हमने, तो यहाँ कोई शेल्टर सेंटर नहीं और यहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं। जाके पिक्चर्स देखें सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो नौजवान बच्चों को जो है वो बंदूकें दे के तो ट्रेनिंग दे रहा है जहाद की। तो एक तरफ आप कहते हैं जी नहीं हम तो बहुत ही मासूम किस्म के लोग हैं जी, हमारे साथ तो वो भेड़िए और वो लेले वाला सलूक हो रहा है कि भेड़िया मौजूदगी। एक तो ये थी वजह। दूसरी वजह G20 में इस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा की हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम बात क्या करें? साबित वो ये करना चाहते हैं कि हमने जो है वो G20 फेल कर दी, जिसकी मैंने कई दफ़ा वजाहत की कि अगर G20 में चीन नहीं गया तो चीन की अपनी रीजंस हैं। चीन को इंडिया का दोस्त मुल्क नहीं है, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपसे ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा संगीन हैं। तो इसमें आपको ये क्रेडिट नहीं जाता कि चीन नहीं गया। चीन खुद जो है वो उन इलाकों को डिस्प्यूटेड समझता है और उसमें वो स्टेक होल्डर है, तो वो कैसे जाता? लेकिन अगर आप ये बना के पेश करना चाहते हैं कि नहीं जी हमने इसको नाकाम कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि वही एक बात हो गई कि अवाम को एक जो है इस तरह के फरेब में आप डालते जाएं। G20 वाज ए सक्सेसफुल इवेंट बाय ऑल मीन्स, उसमें कोई मिसहैप नहीं हुआ, किसी तरह की कोई इस तरह की खबर नहीं आई जिसकी वजह से आप कह सकें कि जी देखें ये हो गया। तो ये हैं। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल है, तो जिसमें आप अब मेडिवल टाइम का सिस्टम लाना चाहते हैं, पार्टियों को बैन करना चाहते हैं, इंसानी हकूक छीनना चाहते हैं, इवन देन के jamहूरियत को वाइंड अप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम इंडिया से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये कोई बात है भाई? नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने, इमरान खान की सियासी जमात को ख़त्म करने और पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी को माइनस करने के मंसूबे पर जो अमल दरामद है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस सब के अंदर कप्तान ने अचानक
एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इमरान खान ने खुद ही वॉलंटरली पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहने की पेशकश कर दी है। और पहली मरतबा खान साहब ने एक और ऐलान भी कर दिया है कि ताकतवरों के साथ, जहाँ पर असल ताकत है, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी जो जाकर उनसे कुछ बातें करेगी और बड़ी डायरेक्ट बातें करेगी। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर ऑपरेशन माइनस इमरान खान या इमरान खान को तनहा करने का ऑपरेशन आइसोलेट इमरान खान जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर मज़ीद तेज़ हो सकता है। और इस सब के अंदर इवन अब जो खबर आ रही है वो फवाद चौधरी साहब छोड़ के चले गए, बड़े बड़े नाम छोड़ के चले गए और बाकी नाम जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, उन्हें भी तोड़ लिया जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो खान साहब को आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर मुमलिकत हैं इस वक्त, और इस वक्त तक अभी तक वो डटे हुए हैं और बहुत ही तरीके से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी कंसर्निंग खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा धचका भी हो सकता है।